ITLM. He's from this college only. Here, he has been talking about the future-ready leaders. Means he's going to talk about how he started his journey and how it has been taken those things. I'll be taking 2 minutes to give an introduction about him. We have delight to welcome Mr. Bhargav NS. He is the CEO and co-founder of Karaki Craft Info LLP as our esteemed guest for the today's session. Mr. Bhargav began his entrepreneurial journey during his third year of engineering. Just think about it. The third year of engineering, he started his journey on initiative called Technocraft Info, where he conduct technology-centric webinars, workshops for students across the institutions. After graduation, he and his team expanded into a client service project, successfully granted revenue on building strong technical and operational expertise. And under his leadership, the company has grown a service-based startup and product-driven organization. They have currently developing a comprehensive AI integrated education platform designed to transform teaching, administrative, marketing, finance, and institutional operations. And today we are honored to have here to guide our MBA freshers on entrepreneurship, leadership, and building a future-ready mindset. Welcome, Mr. Bhargav, sir, and over to you for the session. Good morning, everyone. Good morning, sir. And first of all, I would like to welcome you all for this session and welcome you for your MBA degree. Okay. So all of you know Kannada, right? Yes, sir. No other nobody from other states, right? But here I am going to continue both as well as in English and Kannada. But when you are going to corporate, English is mandatory. Because in corporate, the Kannada language will not work. Because like all over from entire India, all peoples are there. So like we do not understand Kannada. So on that time, like if entire team is in Kannada, like it's okay to continue in Kannada language. But the people from other states, so when you are going to interact with them, like if you know the English only, then only you can, if you have knowledge, you can showcase with them. So ನಿಮಗೆ ಏನೇ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ನ ಇವಾಗಲಿಂದನೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐದರ್ ನಾಟ್ 100%, like when you are begin from either 1%, like it, at one day it will reach at least 80 to 90%. Okay, even I am from the rural background, even I don't know the perfect English at the beginning, even still I don't know the perfect English, but I know at least convey my things to other, to share my knowledge. So that much comfortable I have built my soft skills in English. Okay. When coming to today's session, so I will be guide you regarding like how you utilize your 2 years of your MBA degree. So how you need to dedicate your time. So already you are completed your degree like UG, and you came into the PG team to masters in what in business administration. Okay, before going to session, to start this session, I am going to ask like one question from you all people. Like I'm not having like it not should be like session from my side. It's going to be interact from you people also. Then only we'll get to have interaction. ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೆಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್, ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತೊಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವ ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಷನ್. ಸೊ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಚೂಸ್ MBA? ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಚೂಸ್ MBA ಏನಕ್ಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಐದರ್ BCom ಆರ್ BE ಆರ್ BSc ಏನೇ ಆಗಿದ್ದು, ಅದಾದಮೇಲೆ MBA ಏನಕ್ಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್ ಯು ಚೂಸ್ MBA? Like I need answer from everyone. ಹೇಳಿಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್. MBA ಏನಕ್ಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? Just for promotion, sir. Promotion. Okay. For what promotion? Bachelor's to master's. For namesake, you are joined the MBA degree. Without having a purpose, are you joined? Or with having a purpose, you joined? Purpose is the promotion only, sir. Promotion only. Yeah. So explore yourself, right? In industry level, or to start your own startup. Okay, is it right or wrong? To start your entrepreneur journey, I will join. Or for to spend some 2 years, you join. Say with the real factor. Like I'm very happy with your words. To spend some time you joined, or to having intention to build your own startup, I will join MBA. Not for own startups, sir. It's for corporate. To enter into corporate companies, you joined with the MBA. Then why you said to explore the things like you have done? Like you need to say I need to having ambition to join with some big MNCs. So that intention I will join in the MBA. Like that day, as a final you said no. So you need to say that answer. Okay. Like without having a purpose, nobody want to spend their 2 years of time, many time, and yeah, those things no one will simply spend with that thing, because money and time is the precious one for everyone. Okay. Any other answer? Like why did you join MBA? ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತು MBA? ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಅಷ್ಟ್ರದ್ದು ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಎಲ್ರದ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೆಷನ್ನ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ನಿಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ನನ್ನ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ MBA ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ. ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ತಾನೆ ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ಬೆಟರ್ ವೇಗ್ ಸೆಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. Sir, as we know that there are so many opportunities after completion of MBA, like corporate, bank, or own startups. Anything we can choose. Like I was still not confirmed like which path you need to choose. So to get many opportunities, like you have in the mindset, so you joined the MBA. Like now you need to choose one, at least one path now. Is it right? Yes, sir. Okay. Any other answer from boys? Anyone having mindset to start your own startup? Already you have started with the thing. ಹೇಳಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ನಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಜರ್ನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮದು ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಐಡಿಯಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ? Startup mindset ಇಲ್ಲ. Then why did you join Master of Business Administration? So ಹೇಳಿ, why did you choose MBA? Bus. Just said at least 1 to 3 members. At least from you people. ನೀವು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು 3 years ಬ್ಯಾಕ್ ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾನೇನು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ 2 years ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ. ನೀವು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬಂದರು, ನೀವು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರು ಸಹ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ.
ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ, ತಪ್ಪಾ ಸರಿನೇ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಿಒ ತರನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಏನಕ್ಕೆ MBA ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 or 2 ಆನ್ಸರ್ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಳಿ. ನಾನು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ MBA? ಏನಕ್ಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ವಾ MBA ಏನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ? ಬಟ್ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದೇ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಹೇಳಿ, ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ MBA? ಅವ್ರು ಯಾರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ MBA ಹೋದ್ರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ MNCಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಏನಾದರೂ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಹೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಎಂಟರ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ತೊಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ 3 years 4 years, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ 2 or 2 years ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 to 6 years ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಮನಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಸಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಲೋನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇರೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತೀರಾ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೋನ್ ಹೆಂಗೆ ರಿಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಸೊ ಇನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನ 2 years ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗಲೇ ನೀವು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ MBA ನಿಮ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ನನಗೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಂತಾನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವೆಬಿನಾರ್. ಸೊ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು, IEEE IST ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ನಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ರೈಟ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಮೆಂಟರ್ ಸಹ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ MBA ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ತುದಿಗಾಲ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್. ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮೋಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ದು ಏನು ಐಡಿಯಾಸ್ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ. ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಸರ್, ಅವ್ರು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಎದುರ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಅವರೇ ಬೇರೆಯವ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನನಗೂ 100% ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿ ಗರ್ಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಳಿ. MBA ಏನಕ್ಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, MBA ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಾನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರಾಗೆ ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಒಂದೇನೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದೇ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಬಿಗ್ MNCs, ಒಂದು HR ಇಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸೇರ್ಕೊಂತೀರಾ, ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಗೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಟೀಚಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಟೋಟಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಕಾಲ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಪಾತಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಪಾತೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ?
I want to appearance as a businessman. Businessman. Yeah. Okay, nice. So now I would like when you are getting answer from you people, I would like to be more happy and like to share more information regarding this. So what kind of business are you planning, or already you started, or willing to start? Sir, not particularly started, but I don't have any knowledge right now. I Okay. will try to do best every day. I don't have any awareness about that. I'm reading books, I'm getting awareness from that. Okay, like in what way, in what sector you are planning to start your business? So, any sector. Like still you are in starting stage, right? Like you are in the researching phase. I'm not focusing only on. Okay. I like your artist edtech or healthcare or agriculture, like clothing brand or Brand. brand. Which brand? Like you have any specific idea? Car. Cars, Yeah. selling and buying. Yes. Such. Yeah, it's a very good idea. Like it's booming now, and you can make more revenue immediately when you are entering to buying and selling. So you can make within 1 or 2 days. You can, if you having any contacts and if you having like a talent, like you can generate the revenue within a week. You can generate lakh together. It's a good idea. Like I would like to appreciate you. See, like how he has planned with the thing. With the purpose is done with the MBA to explore and to get the knowledge how the reality is working in the things. So, like as like him, like why did you join? Like, if you have any idea, or still are in confusion stage. Okay, I will continue the session. At the end, I will again come to the discussion part. Okay, I would not like to waste more time by asking questions to you from my side without getting answer. Like I will continue the session. I will come to discussion part at the end. Okay. This is what related to from startup to success. ಸೊ ಜರ್ನಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊಸೈಟಿಲಿ? ಒಬ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಡೌನ್ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಡೌನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಭಯ ಪಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಹೆದರ್ಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಆ ಜರ್ನಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ನಾನು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಲ್ದಾನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಲ್ದಾನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಎದ್ದೋಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಯಾರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ನೋಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಫೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಫೇಲ್ಯೂರೇ ನೋಡ್ದಲೆ ಫುಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಜ ಮತ್ತೆ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಆತರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನ. ಬಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದು 90 to 95% ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ MBA ಮುಗಿಸ್ತಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ US ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಲಿಯನರ್ ಬಿಲಿಯನರ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ತಗೊಂಡ. ಬಟ್ 2008 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಎಂಟೈರ್ US ಸ್ಟಾಕು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಒಂದು ಇರೋ ಕೆಲಸನೂ ಹೋಯ್ತು. ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅವ್ನು ಫೇಲ್ಯೂರೇ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಫುಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನರ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಲ್ವಾ. ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ US ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರೇ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮುಂಚೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಅವ್ನು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಭಯ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಏನ್ ಬಂತು, ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರು ಅವನಿಗೆ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರ, ನೀವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಭಯ ಪಡ್ಕೋಬೇಡಿ.
ನೀವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೊಸದನ್ನ ಏನೋ ಕಲಿತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಸದನ್ನ ಏನೂ ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಟೈಮ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ವಾಟ್ MBA ರಿಯಲಿ ಮೀನ್ಸ್. ಸೊ MBA ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ತಗೊಂತೀರಾ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ MBA ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ನೀವು ಇನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇವಾಗ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ತೀರಾ. ನಾನು MBA ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಅವಾಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 years ಪ್ಲಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇವಾಗ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗಲೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೆ, ನನಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು, ರಿಸರ್ಚಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬೇಕು. ಸೊ ಅವನಿಗೊಂದು ವಿಷನ್ ಇದೆ, ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೀಕ್ ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇರೋದು. ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನ್ನೇ ವೀಕ್ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಇರುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 14-15 ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 to 7 ಫ್ಲೋರ್ ಇದನ್ನ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ವಾ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಆ ಪಿಲ್ಲರ್ನ ನೀವು ಇವಾಗ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇವಾಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಏನೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮುಗ್ದಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಇವಾಗ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗೇನು 2 or 3 years or 4 years ನೀವೇನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಅವಾಗ ಲೈಫು ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಈಗ ಏನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಈ 2 years ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 30 years ನೀವು ಸಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು 3 to 4 years ನೀವು ಇವಾಗ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 to 40 years ಆರಾಮಾಗಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದೇ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ MBA ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಏನೇನು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಾವು ಏನೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ MBA ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋರು ಇರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ MBA ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು ಇರ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹಳೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಏನು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು MBA ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವೇನೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವೇನೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಐದಾರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೋ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ ನಾವೇನೋ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನೀವೇನೋ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೇನೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಏನೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಹಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ತರ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ನೋಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗೋದು. ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ನಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಏನು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಕೋ, ಐದಾರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದಿದೆ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋದಿದೆ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ತರೋದಿಲ್ಲ
ಆವಾಗ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಸಹ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪವರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ರು ಮೆಂಟರ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ಬೋದು ತಾನೆ, ಅದು ಐಡಿಯಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಸಜೆಷನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೋಬೋದು ತಾನೆ. ಅದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಜನ ಐಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ, ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನಿಮ್ದು ಏನೋ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂತೀವಿ. ಅವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಐಡಿಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ. ಅಷ್ಟಿಲ್ದಲ್ಲೇ ಯಾರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಐಡಿಯಾ ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗಲೇ ಬರೋದು. ಐಡಿಯಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೋ, ಬಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫಂಡ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು 0 ಇಂದ, ₹1 ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 0 ಇಂದ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ. ಯಾರದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ ಇಂದ ನಾನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೇನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್, ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆಕ್ಷನ್ ತಂದು ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಂದು. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ಪಾತ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನೇನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೇಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಟ್ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಓದ್ಕೊಂಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಒಂದು ಜರ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮು ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು 10 or 20% ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಪ್ಪೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರು ಒಪ್ಪೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಫಂಡಿಂಗ್ ಏನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೊಂದು ರಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಕೊಂತೀರಾ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಐಡಿಯಾ ಪಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಇದೆ ಸಾಯಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ದು ಐಡಿಯಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಐಡಿಯಾ ಏನು, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ಗೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಆರೋಗ್ಯಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನೀವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಐಡಿಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅವ್ರು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಐಡಿಯಾ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಸಮೇತ ಮೆಂಟರ್ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಹೊರಗಡೆ ಯಾರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದೊಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟೈರ್ ಸಾಯಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸುಮಾರು ಫಂಡ್ಗಳಾಗಿದೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸಹ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಸಹ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಂತೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಟೈಮು. ಇದೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ವೈ ಕಾಂಬಿನೇಟರ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಝೊಮ್ಯಾಟೋದವರು ಅವರು ಸಹ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಹೋಗಿರೋದು. ಝೊಮ್ಯಾಟೊ, ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೇ ಹೋಗಿರೋದು. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದಾನೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು. ಯಾರೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಂಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಯಾರ್ದೋ ಅಂಡರ್ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಅಂಡರ್ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ಕಿಂತ ಅದೇ 1 or 2 year, ಈಗ 2 year ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಇರೋ 2 years ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ MBA ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ make it as a full time to dedication for your startup, and you can give opportunities for other students. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಗ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಯಾರು ರೆಡಿ ಇದ್ದು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ನಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಓವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, MBA ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಒಂದು ಏನು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಫೋಕಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ತರಬೇಕಂತ. ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ ಇರಬೇಕು, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐಡಿಯಾಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಫುಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ ಆರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು ತೊಗೋಬೇಕು. ಮೇಯ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು. ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರೋ, ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದು ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 to 30% ನೀವು ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸಿಂದ ನೀವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ERP ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಲಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಏನೇ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಏನು ಪಿಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅವರೇ ತಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂಚೆನೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಿಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ 100% ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ 80 to 90% ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 5 to 10% ಯಾರು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸಮ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಈಗ MBAದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವುದು? ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಔಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ HR, ಫಿನಾನ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು, ನೀವು ಯಾವ ಥರ 2 years ಟೈಮ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಯಾವ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಏನು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಥರ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. HR ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ 1 year ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕರ್ಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಇವನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕರೆಸಿದಾಗ ನೀವು ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಫೇಲ್ಯೂರು? ನಿಮಗಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರು, ಮೇಡಮಿಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅವ್ರು ಕರೆದಾಗ ಬರೋಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು. ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕರೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ ಮೇಡಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಕೋ ಅದು ಕಂಪ್ನಿನೇ ಕರೆಸ್ತಾರ ಮೇಡಮ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಟೈಮ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ? ಸ್ಕಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟ ತನಕ ನಾನು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. How many of you are from rural background? All are from rural background. Even I am from rural background. ಯಾರು ಹಳ್ಳಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡ ನಿಜ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು. ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ರೈಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದಾಗ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ಕಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಪಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವಾಗೋದಿರ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಇವೆಂಟಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ MBA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ ನೀವೇ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ ನೀವೇ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಾ. ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ದಕ್ಕಾಗ್ದಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ 2 years ಹೆಂಗೋ MBA ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ. ಅದೇ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು HR ಅಂತ ಬಂದಾಗ HR ಅಲ್ಲಿ ERP ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ SAP ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ERP SAP ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ HCM ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟಾಪ್ MNCs ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ IT ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಆಕ್ಷನ್ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನೇ ಆಕ್ಷನ್ ತರಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಅವ್ರ ಏನೋ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು LKG UKG ಗಿಂತ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ, ನೀವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ಗೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ. ನಾನು 3rd year ಬೇಕಿತ್ತಾ ನಂದೇನೋ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಆ ತರ ಜನರೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ skills the matter most, like I said with whatever the path you chosen, either HR, finance or digital marketing, what is another one, business analytics. At least you need to skill up with one of the industry level job oriented technology. Then only you need to enter into the corporate life. Or without having skills, like if 3 years are there, after I think they will provide training. Now the entire concept has changed. Who are already skilled up, only those people only they are picking, because so many experienced people only having layoff. ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ TCS ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೇಆಫ್ ಆಯಿತು, ಒರೆಕಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೇಆಫ್ ಆಯಿತು, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 10 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು 15 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಲೇಆಫ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಗೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಲೇಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಾರ ನಿಮಗೆ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕಿಲ್? 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರ್ನೇ ತೆಗ್ದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಯಾವ ತರ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಯಾವ ತರ ರಿಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಏನೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ನೀವು ರಿಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನೋ 1 hour 2 hour ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೋ ಒಂದು ಏನೋ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಒಂದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತೀರಾ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಏನೋ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಡೈಲಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಏನೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಏನೇನೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ತರಬೇಕು, ಏನೇನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿ ಏನು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ತಂದು ಏನು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೋ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಹೋಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯೋ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ,